ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਟੀਵੀ NRI ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਈਵਨਿੰਗ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਿਆ। ਅਮਲੋ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 35 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਉਛਲਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ। कतल कांड विच नामजद दोषी पुलिस ने हथियारों समेत किया काबू। अमृतसर दे रंजीत एवेन्यू विखे रेस्टोरेंट विच जन्मदिन की पार्टी मनाउण गई नौजवान नूं बाउंसरां ने कुटिया। आओ नज़र मार लैंदे हां कुछ विस्तार दे नाल इन्हां खबरां ते। पंजाब दे साबका कैबिनेट बिक्रम सिंह मजीठिया वल्लों अज मजीठा विच प्रेस वार्ता की गई, जिस दे विच उन्हां वल्लों कुंवर विजय प्रताप सिंह दी सीट ते बोलदे होए कहा गया कि कुंवर विजय प्रताप सिंह वल्लों लगातार ही निरपक्ष तरीके नाल जांच की जा रही है, जिस तो बाद पुलिस कर्मचारियों वल्लों हाई कोर्ट विच पटीशन दायर की गई सी। हुण कैप्टन इहदा पापा नहीं रहा, इहने 10 पापे पहलां बदल लए। फिर पहला सोनिया गांधी मुन्नी सी, हुण मम्मी बन गई। पहला वो पप्पू सी, हुण पापा बन गया। पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया वल्लों अज मजीठा विच प्रेस वार्ता की गई ते कुंवर विजय प्रताप बारे बोलदे उन्हां कहा कि कुंवर विजय प्रताप वल्लों लगातार ही निरपक्ष तरीके नाल जांच की जा रही है, जिस तो बाद पुलिस कर्मचारियों वल्लों ही हाई कोर्ट विच पटीशन दायर की गई सी, जिस तो बाद उस दी रिपोर्ट नूं रद्द किया गया। बिक्रम सिंह मजीठिया ने पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं यह भी कहा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह वल्लों लगातार ही अकाली दल नूं फसाउण दी कोशिश की जा रही है। उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू ते बोलते हुए उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने हर वड्डे व्यक्ति नूं अपने पिता दा अहुदा दे दिता है। इस मौके होर उन्होंने की कहा, आओ जानते हैं। देखो, सब तो पहली गल तो एक आपां नूं गल समझ लैनी चाहिए, ये अफसर चलाक लुंबड़ी है, ये अफसर नहीं है। इन्हें जाना आम आदमी पार्टी इन्हें ज्वाइन करनी है, ये केजरीवाल के इशारे से नच रहा अजकल। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ कि जे कोई एजेंसी, चाहे पुलिस है, चाहे होर कोई CBI है, या NIA है, या कोई महकमा होर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो किसी के खिलाफ भी कोई चीज़ लियाउंदा है, उस नागरिक कोले हक है कि वो जिहड़ी कोर्ट है, जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिहड़ा चौथा पावा आपां कह दिंदे आ, लैजिसलेचर, एग्जैक्टिव, जुडिशरी ते प्रैस नूं चौथा पावा कह दिंदे, मतलब कि वो आप दी जाके अपील कोर्टां 'च कर सकदा है। ते कोर्ट दे जाके किसी अफसर ने आप दे सीनियर अफसर दे खिलाफ गुहार लाई, हाई कोर्ट 'च लम्मा समा केस चलिया, जदों तां जित जांदे सी ते फिर कोर्ट चंगी है, जे कोर्ट ने फैसला देता इन्हां दे उल्ट ते कोर्ट माड़ी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਸਭ ਰਲੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, इन्हें 10 पापे पहला बदल ले। पहला बनाया किनू पापा? वाजपेयी साहब। पता इनू सब, इनू पता, तू उन्होंने जानदा है, तू जान। अगला पापा केड़ा बनाया? हुण ऐ ना घबराया नहीं हुंदा। अगला पापा इन्हें बनाया अडवाणी जी नू, क्योंकि उदों भाजपा दा हले चलदा सी। फिर इन्हें बनाया पापा ठोको ताली ने जेटली साहब नू, फिर इन्हें पापा बनाया बादल साहब नू, फिर इन्हें बड़ा वीर बनाया सुखबीर जी नू ते छोटा वीर बनाया मजीठीए नू, फिर इन्हें पापा बनाया, फिर विचों कहंदा सी ना मौन मोहन, ये कहंदा ये तां मौन मोहन, फिर हुण ओनू पापा बना लिया। फिर पहला सोनिया गांधी मुन्नी सी, हुण मम्मी बन गई। पहला वो पप्पू सी, हुण पापा बन गया। इसलिए मेरा वीर ये जे लोग की करते, ये भी दी जान की तैयारी है। हुण इन्हें केजरीवाल नू पापा बनाउणा,
ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਮੁੰਨੀ ਬਣੂ ਫੇਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਉਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ TVNRI। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਦਾਮਨਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਹਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਦਾਮਨਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਹਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਭੈਣ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦਾਮਨ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਪਟਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਤਾ ਸਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾਮਨਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਟੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਕਾਂਸਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮੈਡਮ ਗੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਬੰਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ TVNRI। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਲੋਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਮਲੋਹ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਤੋਂ 35 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਉਛਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਮਲੋਹ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਅਮਲੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਪਟਾਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਪਟਾਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰੇ। ਸੜਕ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਗਈ, ਜੰਪ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਬਲਾਸਟ। 4 ਥੈਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਲੋਹ ਆਏ ਤੀ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਜੀ। ਮਲੌਦ ਸੁਮਰ ਖੇੜੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 3 ਪਿੰਡ ਮਲੌਦ ਰੋੜੀਆਂ, ਮਲੌਦ ਖੇੜੀ, ਸੁਮਰ ਖੇੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਅਮਲੋਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਮਲੌਦ ਦੇ ਜਾਂ ਸੁਮਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 1:29 ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਜਨ ਨਾਲ, ਬਰੂਦ ਤੇ ਵਜਨ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਬ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਥੋਕ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਮਾਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ 400-500 ਗਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਰੂਦ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਚੱਕ ਕੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਧੂੰਆਂ ਉੱਡਿਆ ਜੀ। ਧੂੰਏ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੇਟ ਦੇਖੋ, ਗੇਟ ਜਮੀ ਪਾਟ ਪਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਰੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਲਾਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਪਈ ਸੀ ਜੀ? ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ। 6:30 ਵਜੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਲਵੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ, ਉਹ 40 ਤੋਂ 45 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ। ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ? ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਰੇਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਟਾਕੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਮਲੋਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਲੌਦ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। FSL ਟੀਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਟਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ FSL ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਫੱਟੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ TV NRI। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਰਾਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਪੰਜੇ ਕੇ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ SSP ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ 9 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸ ਹਾਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਪੰਜੀਕੇ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸ ਹਾਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਾਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਾਡੀ CIA ਟੀਮ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਧਾਰਾ 302 307 ਔਰ ਆਰਮਸ ਐਕਟ के तहत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਆਰੋਪੀ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ में शरीके लगते हैगे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਕਨਾਲ ज़मीन का झगड़ा चले आ रहा सी। पहले भी वक्त टाइम पे इनके ऊपर दोनों पार्टियों के ऊपर टोटल 6 मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ दर्ज हुए हैगे। 14 अप्रैल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ जो ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ जो इस मुकदमे की मुदई पार्टी हैगी वो ਜਦੋਂ जा रहे सी अपने घरों तो पीछे से जो सुखविंदर और जसविंदर पार्टी हैगी इन्होंने अपने मोटरसाइकिल पर आके और इनके ऊपर फायरिंग की थी सी। उसके बाद में सुखविंदर की थोड़ी देर बाद में डेथ हो गई सी और जो महेंद्र सिंह की डेथ हो गई सी और उसका जो भतीजा गुरचरण सी वो भी थोड़ा इंजर्ड होया सी उहदे विच। तो साडी पुलिस ने प्रोएक्टिवली काम करते हुए उसी टाइम मौके पे पहुँच के और 2 दोषी उसी दिन गिरफ्तार कर लिए सी परमजीत सिंह पुत्र बगीचा सिंह और बगीचा सिंह पुत्र संता सिंह। उसके बाद में असी सारी CIA नारकोटिक्स पूरी टीम लखो के बैराम थाना और गुरुवर साहिब थाने और SP चीमा साहब DSP साहब सारों ने एक कलेक्टिवली मेहनत करके और टेक्निकल एविडेंस के बिहाफ पे आज 18 तारीख ਨੂੰ ਅਸੀਂ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ जो मेन मुलजिम थे सुखविंदर सिंह जसविंदर सिंह जिन्होंने फायरिंग की थी वो ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਟੋਟਲ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ हैं। जो वारदात के टाइम यूज की हुई 12 बोर दुनाली बंदूक सी वो भी असी फड़ लिए। उसके साथ टोटल 9 कारतूस जिंदा सानू मिले हैगे। दूजा जो 12 बोर रिवाल्वर यूज किया सी वारदात में वो भी हमें असी रिवाल्वर रिकवर किया। 26 कारतूस जिंदा उसके भी असी रिकवर किए हैगे। और जो 2 मोटरसाइकिल एक हीरो डिलक्स बिना नंबरी और एक प्लेटिना मोटरसाइकिल है वो भी असी रिकवर कर लिए। ब्यूरो डेस्क रिपोर्ट दा TV NRI। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਾਸੁਣੀ। ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ 2 ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਬਾਲ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਥਾਣੇ ਦੇ ASI ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਝਗੜਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ, ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ? ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ? ਆਹ B ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 9 ਵਜ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਸੱਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਰ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ? ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਿੰਗ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨਾਈਟ ਕੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੀ ਗਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਉਂਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ 15 ਕੁ, ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਣੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਉਂਸਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਬੇਸਬਾਲ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ, ਉੱਥੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਪਜਾਈ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਉਂਸਰ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਲਾਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੋਤਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਡਾਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ 15-20 ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੋੜਤਾ, ਉਂਗਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੋੜਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਗਲਾਸ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਾਉਂਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਾਉਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਉਂਸਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਾਉਂਸਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਮੇਤ 6-7 ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬੜਾ ਵਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ASI ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਨ ਮੁੱਕੇ ASI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਵੀ NRI। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ ਨਾਲ।